नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां प्रविंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट च मनाए गए संविधान दिवस समारोह दौरान ई कोड प्रोजेक्ट तहत कई नवीं पहलकदमियां दा कीता शुभ आरंभ। क्या संविधान नूं बेहतर तरीके नाल समझण लई नौजवानां नूं चर्चावां ते बहसां विच वध तों वध हिस्सा लेना चाहीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल अपने विचार सांझे करनगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल तो पुराने सारे ही सरकारी वाहनों नूं सड़कों तो हटा दिता जाएगा। केंद्र ने GST के बकाया मुआवजे वजों देश के सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। हुण खबरां विस्तार नाल। देश अज संविधान दिवस मना रहा है। इस संबंध में अज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित किए गए संविधान दिवस मौके एक समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कोड प्रोजेक्ट अधीन वर्चुअल जस्टिस क्लार्क, जस्टिस मोबाइल ऐप, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वैबसाइट की शुरुआत की। इस मौके अपने संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1949 में स्वतंत्र भारत ने अपने भविख का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 बरे पूरे किए ने। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना साडे लोकां दी वचनबद्धता, संकल्प और विश्वास है जिसने भारत नूं लोकतंत्र की जननी बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान नूं उदार, भविखवादी और प्रगतिशील विचारां लई जाणिया जांदा है ते इस दी भावना युवा केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने नौजवानों को अपील की कि संविधान नूं बेहतर तरीके नाल समझण लई इस बारे चर्चावां ते बहसां विच वध तों वध हिस्सा लैण। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका देश च सारिआं लई न्याय दी सौख नूं यकीनी बनाउण लई ई पहलकदमियां समेत कई कदम चुक रही है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि अज दी ग्लोबल स्थिति च पूरी दुनिया दीआं नज़रां भारत ते टिकियां होईआं ने ते तेज़ रफ्तार नाल विकास विचाले भारत अपने विश्वव्यापी अक्स नूं मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि भारत अगले एक हफ्ते च G20 की प्रधानगी संभालेगा जो देश लिए एक बहुत बड़े मान वाला मौका है। एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज दे ही दिन मुंबई च 14 साल पहले उस वेले अतवादी हमला होया सी जदों भारत अपने संविधान और नागरिकों के अधिकारों का जश्न मना रहा सी। उन्होंने कहा कि मनुखता के दुश्मनों ने उस वेले भारत उपर सब तो वड्डा अतवादी हमला किया सी। उन्होंने कहा कि इस हमले जाना गुआण वालियां नूं श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 27 नवंबर को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान देशवासियों नाल अपने विचार साझे करनगे। आकाशवाणी दे इस महीनावार प्रोग्राम की 95वीं कड़ी होवेगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप से किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी ते हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद खेतरी भाषावां विच भी मन की बात प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਐਗਰੋ ਵਿਜ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਬਿਟੂਮਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਬਿਟੂਮਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸਤਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022-23 ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 86 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਵਸਤਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਪੰਤਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਚ ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਆਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।